बंधुगण पूजा घरे एही तीनोटी जिनिस रखिबा अत्यंत अशुभ होइथाए एवं धनर मध्य हानि घटिथाए। माँ लक्ष्मी सेहीपरि गृह को त्याग करिथांती जहार पूजा घरे एही सब जिनिस गुड़िक रहिथाए। एहा सहित ए भिडियो रे आमे जानिबा सेही तीनोटी जिनिस विषय रे जहा पूजा घरे रहिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। जदि आपण निज घरर सुख समृद्धि चाहुछंती ताहेले एही तीनोटी जिनिस को निज पूजा घरे निश्चय रखंतु। सब किछि सठिक भाव रे जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं मो चैनल टी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय मां लक्ष्मी निश्चय लेखंतु। बंधुगण हिंदू घरर प्रत्येक लोकंक घरे गोटिए पूजा घर निश्चित रही थाए एवं प्रत्येक लोक निज पूजा घरे पूजा सामग्री गुड़ी को रखि थांती। प्रत्येक लोक देवादेवींकर मूर्ति फोटोचित्र एवं पूजा जिनिस गुड़िक ठाकुर घरे ही रखती। बंधुगण शास्त्र रे लिखित अछि कि पूजा घरे किछि जिनिस रखिबा शुभ होइथिबा बेले एमिति किछि जिनिस अछि जहाको पूजा घरे रखिले घरर अमंगल एवं अशुभ होइथाए। एमिति किछि अशुभ जिनिस पूजा घरे रखिले पूजा घरे नकारात्मक शक्ति प्रवेश करे एवं साथीरे लड़ाई झगड़ा एवं अनेक अघटन मध्य घटे। आज आमे सेही अशुभ जिनिस गुड़िक विषय रे जानिबा जहाकु जानतरे हेउ कि अजानतरे हेउ अनेक लोक निज ठाकुर घरे रखी देई थांती। जदि आपण भी पूजा घरे सेही सब जिनिस रखिछंती तेबे से जिनिस को तुरंत बाहर को काढी दियंतु। पूजा घरे भूल रे सुधा एही जिनिस सब को रखंतु नाही। लोक माने एहा करिवार कारण हेउची तांको एही सब जिनिस गुड़िक धार्मिक लागे एवं एहार पूजा अर्चना मध्य करिबा आवश्यक अटे बोली सेमाने भाबी थांती। भगवान श्री कृष्ण कहिछंती जे कଳି जुगरे मनीष माने किछि अशुद्ध जिनिस गुड़िक धार्मिक भाबी ताकु पूजा करिबे जहा शास्त्र रे निषिद्ध करा जायछि। ताहेले आसंतु जानिबा आमे हमर पूजा घरे केउ केउ जिनिस रखिबा उचित एवं केउ केउ जिनिस रखिबा उचित नुहे। बंधुगण प्रथम हेउची दीप एवं धूप। भारतीय परंपरा माटी सह जड़ित सेइथि पई पूजा घरे पारंपरिक माटीर दीप निश्चय रखिबा उचित। जदि आपण माटीर दीप रखि पारु नाहंती तेबे धातुर दीप व्यवहार करंतु। द्वितीयटी हेउची स्वस्तिक चिन्ह। घरर मंदिर रे गोटिए स्वस्तिक चिन्ह रहिबा जरूरी अटे। आपण एहाकु रंगोली रे प्रस्तुत करंतु कारण स्वस्तिक चिन्ह आपणक घरे शांति सौभाग्य समृद्धि एवं शुद्धतार प्रतीक भावरे विवेचना करा जाए। सेइथि पई कौनसी शुभ कार्य आरंभ करिबा पूर्वरु स्वस्तिक चिन्ह आंका जाए। तृतीयटी हेउची कलश। भगवान श्री कृष्ण कहिछंती कलश हेउची सुख एवं समृद्धिर प्रतीक। आपणक पूजा घरे मुरुज किंबा सिंदूर रे स्वस्तिक चिन्ह आंकी एहा उपरे आपण मंगल कलश स्थापन करंतु। एहा करिबा द्वारा घरे सुख समृद्धि बढ़िबाकु लागे। चतुर्थ जिनिसटी हेउची शंख। बहुत कम लोक जानिछंती कि शंखर उत्पत्ति समुद्र मंथन समय 14 रत्नरु उत्पन्न होइथिला। सेइथि पई शंख माता लक्ष्मीकर अति प्रिय अटे। शंखर ध्वनिरु सकारात्मक शक्ति संचार हुए। सेइथि पई समस्तंक पूजा घरे शंख गोटिए रहिबा उचित। शंख को घरे रखिले मां लक्ष्मी प्रसन्न हुअंती एवं सेमिति घरे कदापि भी धन और अन्नर अभाव हुए नहीं। पंचम जिनिसटी हेउची घंटी। आपण निज पूजा घरे घंटी निश्चय रखंतु। घंटी को शुभ बोली विवेचना करा जाए। तेणु जेउ घरु घंटीर ध्वनि सुना जाए से घरर परिवेश शुभ एवं पवित्र होई उठे। जेउ घरे पूजा समय रे घंटी बजा जाए सेही घरर परिवेश रे थिबा नकारात्मक शक्ति सब नष्ट होई जाए एवं से घर को सुख समृद्धि टाणी होई आसी थाए।
ଷଷ୍ଠ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି କଉଡ଼ି ଏବଂ ଗମତି ଚକ୍ର। ବନ୍ଧୁଗଣ, କଉଡ଼ି ଏବଂ ଗମତି ଚକ୍ରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପୂଜା ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସେ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ 3, 5, 7 ସଂଖ୍ୟାରେ କଉଡ଼ି ଏବଂ ଗମତି ଚକ୍ର ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂଜା ଘରେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ 1, 3, 5 ଏମିତି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ 2ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ରଖିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ଘରର ଭିତର ମୁହାଁ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି କି ସେମାନେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଖକୁ ଘରର ବାହାରକୁ କରି ରଖନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଖରେ ଶୁଭ ଲାଭର ବାସ ହୁଏ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ପିଠିରେ ଦରିଦ୍ରତାର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଖକୁ ସର୍ବଦା ଘରର ଭିତର ପଟକୁ ଏବଂ ପିଠିକୁ ବାହାର ପଟକୁ ରଖାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳକୁ କେବେ ବି ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ଚାଉଳକୁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଘରେ ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଅକ୍ଷତ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ସର୍ବଦା ହଳଦୀରେ ଭିଜାଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ବାହାର କରି ଘରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପୂଜା ଘରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ଘରେ କେବଳ ଆପଣ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ମାନେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମୃତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ପୂଜନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ। ପୂଜା ଘରେ ମୃତ ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିବା ପୂଜା ଘରର ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ କରିଥାଏ, ଯାହାର ଅଶୁଭ ଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅନେକ ଲୋକ ପୂଜା ଘରେ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସାଧୁ ବା ସନ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଛବିକୁ କାନ୍ଥରେ ଟାଙ୍ଗି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ଭୈରବ ଦେବ, କାଳୀ ମା ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୂଜା ଘରେ ଭୈରବ ଦେବ, ଶନିଦେବ, କାଳୀ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଗ୍ର ରୂପୀ ଦେବତା। ଏମାନଙ୍କର ପୂଜା ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖି ଆପଣ ସଠିକ ବିଧି ବିଧାନର ସହ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ପୂଜା ସଠିକ ଭାବରେ କରାନଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଠାକୁର ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋକୁ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ଏବଂ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବିରାଜିତ ଫଟୋକୁ ଠାକୁର ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋକୁ ପୂଜା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଙ୍ଗା ଏବଂ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଘରେ ରଖିଲେ ଅନେକ ଅଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 6 ହେଉଛି
ଭାରି ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷକୁ କଦାପି ବି ଠାକୁର ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଦିଆସିଲି କାଠି, ଦିଆସିଲି ଖଳ, ବାସି ଫୁଲ, ଲୁହାର କଳଙ୍କି ଲଗା ବସ୍ତୁ, ଅଧା ଜଳା ଧୂପକାଠି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପୂଜା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବକୁ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ଏକ ଡବାରେ ପୁରାଇ ଦିଆସିଲି ଖଳକୁ ରଖିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ନିହାତି ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଜଳ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗାଜଳକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୂଜା ଘରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ଦେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ଲଟାରେ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜାର ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି କଳସ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳସକୁ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜାପାଠ ହେଉ କିମ୍ବା ଦଶହରା, ଦୀପାବଳି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରୁ। କଳସ ସ୍ଥାପନା ବିନା ପୂଜାଟିକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନାଯାଏ। ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜାରେ ଆମେ କଳସର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ତମ୍ବା କଳସର ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିବା ଶୁଭ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତମ୍ବା କଳସରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ପୂଜାରେ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୂଜା ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଉଠନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କେତକୀ ଫୁଲ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ଜଳୁଥିବା ଦୀପରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୀପକୁ ଜାଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୀପରୁ ଦୀପକୁ ଜାଳିଲେ ଋଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠାକୁର ଘରେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ କିମ୍ବା ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ଘିଅ ଦୀପକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ତେଲର ଦୀପକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜଳପାତ୍ର, ଘଣ୍ଟି, ଧୂପ ପରି ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।